My dear students, welcome to the workshop technology class. Today's topic is indexing methods, lecture number 10. Indexing methods. First of all, understand the term indexing. Indexing is defined as the division of the job periphery into desired number of equal parts. कोई भी अपने कोले राउंड जॉब आ ਉਹਦੀ ਪੈਰੀਫਰੀ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ this is called indexing. Depending upon the requirement, 2 parts, 3 parts ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Now the various methods, first is direct indexing, second plain or simple indexing, third is compound indexing, fourth is differential indexing, fifth is angular indexing. One by one ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. First is direct indexing. It is the simplest indexing where the plain dividing head is used. Plain dividing head अपने को केड़ा हुंदा in which the power is directly transmitted from the crank to the hollow spindle and from the hollow spindle directly to the center ਤੇ center ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਰਕਪੀਸ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ. ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵਾਰਮ ਐਂਡ ਵਾਰਮ ਬਿਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ. It is used in case when the number of divisions are directly divided with the number of slots on the periphery. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ with the help of indexing ratio ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰੀਫਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ 24, 27 these are different peripheries. ਇੱਕ indexing plate ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੋਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ. ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 24, 27, 29, 31 ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਿਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਦੀ ਪੈਰੀਫਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. 2, 3, 4, 5, 6 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ. ਹੁਣ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ? ਇਟ ਇਜ਼ the ratio of number of slots on the periphery of the index plate upon number of divisions required to be obtained. ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ slot periphery select ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ upon number of divisions. For example ਇੱਕ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 6 equal divisions ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ and the index plate has 24 slots. 6 divisions produce ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 24 slot ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ bottom most select ਕੀਤੀ ਆ. ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ 24/6 ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 4. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਗੇਅਰ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਕਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ 4 ਹੋਲਸ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਹੋਲ ਛੱਡਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਰੈਂਕ ਨੂੰ. ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਟੀਥ ਫਿਰ 4 ਹੋਲਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ 6 ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਦੀ ਪੈਰੀਫਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 6 ਟੀਥ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਰਕਪੀਸ 'ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ. This is the direct indexing. Now the next one is plain or simple indexing. In this universal dividing head is used which contains worm and worm wheel mechanism. ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ worm and worm wheel mechanism use ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. This is the worm, this is the worm wheel. worm wheel ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 40 ਟੀਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ worm ਨਾਓ ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ 40:1 ਵਾਰਮ ਅਤੇ ਵਾਰਮ ਵੀਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ.
Calculating the indexing or number of turns of crank for most divisions, simply divide 40 by the number of divisions to be cut or produced। ठीक है, इंडेक्सिंग के लिए अपने को रेशो किया 40:1, मीनिंग किया 40/n, n किया नंबर ऑफ डिविजन्स। जे आप दो टीथ करने हैं तो अपने को n की वैल्यू 2 आ जाऊगी। ठीक है, इंडेक्सिंग की आ जाऊगी 20। हुण इनू अगे किवें यूज़ करांगे, देखो फॉर एग्जाम्पल द इंडेक्सिंग रिक्वायर्ड टू कट 8 फ्लूइड्स, मीनिंग किया गेयर प्रोड्यूस करना जिते किया 8 टीथ्स होने चाहिए। 40/8 अपने को आंसर आ गया 5 फुल टर्न्स ऑफ इंडेक्स क्रैंक, मीनिंग किया पहला टीथ कट करना, उस तो बाद किया 5 टर्न्स देने ने इंडेक्सिंग हैड नू, फिर उस तो बाद नैक्सट टीथ कट करना, फिर 5 टर्न्स, फिर नैक्सट टीथ, फिर 5 टर्न्स। इस तरह की अपने को 8 टीथ्स कट हो जाएंगे। Now the next example is the indexing required to cut 7 fluids। हुण किया 40/7, आंसर किया गया 5 फ्रैक्शन 5/7 टर्न्स ऑफ द इंडेक्स क्रैंक, मतलब किया एक टीथ कट हो गया 5 फुल टर्न्स, उस तो बाद 5 होल्स ऑफ 7 होल नंबर प्लेट। इस तरह अपने को किया इंडेक्सिंग हैड के उत्ते डिफरेंट होल नंबर प्लेट्स होणगियां, मतलब कि जिथे 7 होल ने उहदे 5 होल अगे एडवांस मूव करांगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੱਕ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਲੇਨ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਹੈਡ ਔਰ ਪਲੇਨ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਹੈਡ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ ਪਲੇਟ, ਕ੍ਰੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਂਕ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅੱਗੇ ਵਾਰਮ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂਗਾ, ਵਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅੱਗੇ ਵਾਰਮ ਵੀਲ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਰਮ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਮ ਵੀਲ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਟੂ ਦਾ ਸਪਿੰਡਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੈਂਕ ਟੂ ਪਾਵਰ ਸਪਿੰਡਲ, ਸਪਿੰਡਲ ਟੂ ਵਾਰਮ, ਵਾਰਮ ਟੂ ਵਾਰਮ ਵੀਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ टीथ ही मूव करूगा। ਜਦੋਂ ਵਾਰਮ ਦੀਆਂ 40 ਟਰਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵਾਰਮ ਵੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਹੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 40:1 ਬਣ ਜੂਗੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅ ਫਾਰਮੂਲਾ 40/n, where n is the number of divisions which we need to produce at the periphery of round job। ठीक है, यही फार्मूले ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ obtain ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਨਸ ਆਣੀਆਂ ਉਹ obtain ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, this is the simple or plain indexing। now the next is compound indexing। this method is used where simple or plain indexing is not possible। ठीक है, in this additional movement is given to the spindle। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਰੈਂਕ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਮੈਨੂਅਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਈ ਟਰਨਿੰਗ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਪਲੇਟ, ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਰਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਕੀ ਆ ਇੰਡੈਕਸ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ differential indexing। in this method of indexing the additional movement is given by gear train directly to the spindle। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ additional movement ਇੰਡੈਕਸ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਗੇਅਰ ਟ੍ਰੇਨ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੇਅਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ ਸਪਿੰਡਲ ਨੂੰ। total movements, first movement is given manually by rotating the crank which is in simple or plain indexing, and now additional movement is given by gear train। ठीक है, ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਪਲੇਟ ਦੀ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੀ ਆਪਣੇ ਗੇਅਰ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਨਾਓ ਦ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਐਂਗੂਲਰ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ। ਸੈਟਅਪ ਫॉर ਸਿੰਪਲ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਮੇ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਹੈਡ ਕੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਵਿਦ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ। ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ 6 ਪਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, 8 ਪਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ 45 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਕੱਟ ਕਰੋ, 60 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਕੱਟ ਕਰੋ, 30 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਕੱਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ,
one complete turn of index crank turns work 1/40 of a turn। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਵਾਰਮ ਵੀਲ ਨੇ 1/40th ਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ 40 ਟਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟਰਨ ਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ 1/40th ਆਫ 360 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9 ਡਿਗਰੀਜ਼। ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ 1/40 ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਮ ਆ ਵਾਰਮ ਵੀਲ ਉਹ 9 ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਇਨ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਅਪੋਨ 9। ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਓਬਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਵੀ 30 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਕੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਜ਼ 30 ਡਿਗਰੀ। ਜੇ 45 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਫ 45 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ 9 ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਫॉर 45 ਡਿਗਰੀ। ਹੇਅਰ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 45 ਅਪੋਨ 9 ਕੀ ਆ ਗਿਆ 5। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਟੀਥ ਕੱਟ ਕਰਨਾ, 5 ਟਰਨਸ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਟੀਥ ਕੱਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ 5 ਟਰਨਸ ਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੇਅਰ ਕੱਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਥਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ 45 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ। Now in today's class we discussed the different type of indexing methods. Thank you.